آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ایریز کے حوالے سے اپریل 2026 ان کے لیے کیسا رہے گا۔ تو اب چلتے ہیں ہمیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کا ہم ایریز کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایریز کے لیے اپریل 2026 بہت ہی زیادہ خوشیوں سے بھرپور ہونے جا رہا ہے۔ اس مہینے میں آپ لوگوں کے لیے بہت سی کامیابیاں ہیں اور بہت سے اہم ڈیسیجنز کا مہینہ رہنے والا ہے یہ۔ آپ کے بہت سے امپورٹنٹ، بہت سے اہم ڈیسیجنز آپ اسی مہینے میں زیادہ تر لیں گے، اور خاص طور پر کریئر کے حوالے سے تو یہ بھی چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی۔ اور یہاں پر سن آپ کے تمام برجوں پر اثر انداز رہے گا اس مہینے میں، اسی لیے جلد بازی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ کسی بھی کام میں آپ نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ کام کرنا ہے، جلد بازی بس نہیں کرنی، اس سے پھر زیادہ تر آپ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اور یہاں پر جو آپ کو چیزیں بتاؤں گی، آپ نے وہ ایکوریٹ اگر آپ کی لائف میں آپ ان کو فالو کریں تو آپ کے یہ مہینہ بہت زیادہ اچھا گزرے گا، یعنی کہ بہت سی آپ کی یہاں پر پرابلمس حل ہو جائیں گی، اور آپ کو بہت ہی اچھی یہاں پر بہتری کی طرف آپ کی چیزیں جانے لگیں گی۔ انشاءاللہ منتھ کے اینڈ تک آپ بہت سی اپنی پرابلمس کو بھی یہاں پر کافی حد تک آپ مینج کر لیں گے، اور وہ ساری چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ مہینہ بہت سی کامیابیاں بھی لے کے آ رہا ہے آپ کے کریئر میں، اور جتنے بھی یہاں پر جاب کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے بہت سی رسپانسبلٹیز بھی ان پر آئیں گی، اور بہت سا ایکسٹرا برڈن بھی ان کا کام کے حوالے سے ان پر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس کا بہت زیادہ اپنے ذہن پر پریشر نہیں لے لینا، بلکہ آپ اس کو آہستہ آہستہ ریلیکس کر کے آپ کرتے رہیں، اور جتنا ہو سکے آپ اپنے سینئرز کے دیے ہوئے کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور دوسرا آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے کام کرنے کی آپ کو یہاں پر اچھے طریقے بھی ملیں گے کہ آپ لوگوں کو اپنا اگر بیسٹ یہاں پر کام میں اگر آپ اپنا دیتے ہیں تو پھر آگے جا کے ایٹ لیسٹ آپ بہت زیادہ اچھی پوزیشن پر یہاں پر اسٹیبل ہو جائیں گے۔ باقی ایک چیز یہاں پر جو میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر محنت یہاں پر اگر آپ اپنی مسلسل جاری رکھیں کام میں، اور جاب جو لوگ کر رہے ہیں چاہے بزنس کر رہے ہیں، بزنس میں اگر وہ ٹریڈنگ کی طرف ہے، پراپرٹی کے کام میں ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس مہینے میں ذرا محتاط ہو کے چلیں، اور جلد بازی بالکل نہیں کرنی، جذباتیت سے آپ نے بچنا ہے، آہستہ آہستہ کر کے سوچ سمجھ کے آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ یہاں پر ذہنی دباؤ بھی آپ کا اس مہینے میں زیادہ تر رہے گا، اور وہ بھی کام کے حوالے سے ہے۔ کچھ یہاں پر ذہنی دباؤ آپ کو فیملی سے بھی مل سکتا ہے، تو اسی لیے آپ جتنا زیادہ اپنے کام کی طرف توجہ دیں گے، جتنا زیادہ آپ اپنے کام کو ایمانداری سے کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے یہاں پر چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ اگر تو اس مہینے میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہیں پر بھی، یا پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہ، اور لیکن احتیاط کی یہاں پر یہ ضرورت ہوگی کہ آپ یہاں پر کوئی بھی ڈاکیومنٹ بنا پڑھے سائن نہ کریں، ایٹ لیسٹ آپ اس کو خود بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈ کر لیں۔ باقی ایک چیز اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ منتھ بہت زیادہ بہترین ہونے والا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے میرا کہ آپ نے اپنی محنت نہیں چھوڑنی، ادھر ادھر کے کاموں میں آپ نے اپنی ایفرٹ نہیں ڈالنی، جتنا ہو سکے آپ اپنے پڑھائی پہ توجہ دیں۔ ہاں تھوڑا یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھائی پہ سے آپ کی توجہ ہٹ سکتی ہے، اور دوسرے کاموں میں آپ زیادہ انٹرسٹ لینے لگیں گے، تو اس چیز کو آپ نے اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دینا، جتنا ہو سکے آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں، اور ایگزامز میں بھی آپ بہت ہی اچھے ریزلٹس لا سکتے ہیں۔ پھر خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹ جو ہمیشہ سے اچھی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں، یعنی کہ ان کے گریڈز اچھے نہیں آتے، یا پھر وہ اکثر فیل ہو جاتے ہیں، یا سیکنڈ پوزیشن پر آتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ کم مارکس وہ فیس کرتے ہیں،
तो उनके लिए खास तौर पर मेहनत की ज़रूरत है। और दूसरा यहाँ पर खास तौर पर ट्रैवल्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवल्स भी बहुत ज़्यादा इनके लिए भी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए भी होता है कि उन्हें पिकनिक पर जाना है, फेयरवेल हो रहा है, इस तरह के भी काफ़ी ट्रैवल्स हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये ज़्यादातर चांसेस एग्ज़ाम्स के बाद हो रहे हैं। एग्ज़ाम्स के बाद आप अपने स्कूल की, कोचिंग की पिकनिक वगैरह पे जा सकते हो, या फिर कोई ना कोई ट्रैवल का ज़रिया आपका बन सकता है। और बिजनेस वालों के लिए भी ये है कि उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम में, एक शहर से दूसरे शहर भी। और जिन लोगों को इस वक्त फॉरेन जाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, वो चाहते हैं कि वो अपना काम सेटल कर ले फॉरेन में, या फिर वो खुद ही सेटल हो जाएं, तो उनके लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर वो थोड़ा सा एफर्ट अपनी डालें तो वो फॉरेन भी जा सकते हैं और वहाँ पर अपना बिजनेस भी सेटल कर सकते हैं। इस महीने में बहुत अच्छा चांस है कि आप फॉरेन जा सकते हैं। रिलेशनशिप्स के हवाले से, मैरिज के हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा नहीं करनी अपने बीच, खास तौर पर जो लोग मैरिड हैं, जिनकी शादियों को फिलहाल 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो उनके बीच बहुत से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सब्र के साथ चलना है, पेशेंस आपने रखना है, और जितना हो सके आप अपने स्पाउस को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि उनसे आप बहस कर रहे हो, उनसे झगड़ा कर रहे हैं और अपनी ज़्यादातर आप मनवा रहे हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि सन यहाँ पर आपके तमाम बुर्जों पर असरअंदाज रहेगा, एरीज पर भी, तो इसीलिए ईगो के मैटर्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, यानी कि ईगोइस्टिक मामलात बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। वो आपके काम में भी आ सकते हैं, फैमिली में भी आ सकते हैं, और आपके रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। ईगो को आपने अपनी साइड पे रखना है जितना हो सके, और आपने अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करना है, उन्हें समझने की कोशिश भी करनी है, ताकि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर रहें। और इंशाल्लाह स्पाउस से भी आपको वैसे ही चीज़ें मिलेंगी, वो वैसे ही आपकी केयर करेंगी, वो वैसे ही आपके साथ रहेंगे जिस तरह से आप उनके साथ रवैया रखेंगे। सिंगल लेडीज वालों के लिए भी नए नए राब्ते बन सकते हैं, और प्रपोजल्स भी इस महीने में अच्छे खासे हो रहे हैं। प्रपोजल उनको आ सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से भी ज्यादातर आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा जो 90% चांसेस है वो है फैमिली के हवाले से, यानी कि खानदान से आपको अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। जिनकी शादियां अभी तक नहीं हो रही थी या रुकी हुई थी, उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है, उनको भी ये प्रपोजल्स अच्छे अच्छे मिलेंगे। अब तो हम बढ़ेंगे रेमेडीज की तरफ, जो कि इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनको अगर अपने आप साथ लेके चलते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव और अच्छा रहने वाला है। रेमेडीज क्या है? आपको यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन खास तौर पर व्हाइट चीजों का सदका देना है। व्हाइट चीजें ज्यादातर इसलिए दी जाती हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीजों को दूर करती हैं, वो नेगेटिव आप पर जितनी भी एनर्जी आ रही होती है ना, वो उनको दूर करती है। दूसरी एक चीज यहाँ पर सूरतुल बकरा की आपने तिलावत करनी है। सूरतुल बकरा इस महीने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपके घर के लिए भी, बरकत के लिए भी, आपके रिज़्क के लिए भी। तो आपने सूरतुल बकरा की हो सके तो ज्यादा ज्यादा तिलावत करें, और आयतल कुर्सी भी पढ़ते रहें, ये भी बहुत बेस्ट है। और यहाँ पर सदकात भी फ्राइडे वाले दिन आप ज्यादातर मीठी चीजें दें। और दूसरी एक चीज, गरीबों में खास तौर पर आप बहुत ज्यादा आप डोनेशन या चैरिटी भी आप करें, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर पहनने में ज्यादातर आप ब्राउन शेड्स बहुत ज्यादा पहन सकते हैं जो लाइट कलर के हों, या फिर लाइट पिंक हो गया, ऑफ वाइट हो गया, इस तरह के भी आप शेड्स पहन सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।